शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो, मुंगा व तासु बांदी चूंकि द रमज़ानुल मुबारक द्वयम आशरा चिदा अगा चूंकि द निमी नवाख्ते दला, द्रयम आशरा चिदा चूंकि अगा रातलो वाला दा, अगे की चूंकि योसो अहम उमूर दी ची अगा ज़मुंगा उस्तासु ज़हन की प्रातवी, अगे के एतिकाफ यो सुन्नत अमल रा रवान दे, बल आखिर आशरा की लैलतुल क़दर अगशपरा रवाना दा। बहर सूरत उलमा वाई द टोलो न अहम खबर पर रमज़ानुल मुबारक के अगद दुआ गुख्तल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ चिदे द इबादत मगज़ दे औ चे अल्लाह न गवाड़ी नो अल्लाह खपकी औ चे द मखलूक न गवाड़ी नो मखलूक खपकी। मखलूक न चे गवाड़ी नो मखलूक खपकीगी और अल्लाह न चे न गवाड़ी नो अल्लाह खपकी। नो दे मियाश के मुंगा व तासु सर द दुआ यो द्व क़ीमती औक़ात ती और अगा मुंगा व तासु न असी तीरीगी। यो क़ीमती टेम चिरे द दुआ द क़ब्ले दो अगा द तहज्जुद द पेशमनी टेम दे, दा डेर अहम टेम दे ची यो दी की दुआ लाजिमी गवाड़ो। चिकला याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम त देर तकलीफ मेलव शो द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम प जुदावाली बिया चिकला अगरुणु वरल द यूसुफ अलैहिस्सलाम कमिस रौड़ो प मखी वराख कनु बिनाई दस्तुर्गो वापस रालल। नुजामन खुपोशु चे मुंग खता कड़े नु कालू या अबाना इन्ना कुन्ना खातिईन, वे प्लारा मुंग खताकार यू खताम कड़े द बस मुंग द पारा बखन उगवाड़ा, मुंग द पारा बखन उगवाड़ा। न याकूब अलैहिस्सलाम वर्तवई सौफ अस्तगफिरु लकुम, जर्द चिज़ब तासु द पारा बखन उगवाड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम रुण वर्तवई मुंग द पारा बखन उगवाड़ा चे अल्लाह मुंग माफ़ की। न याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर दे वही सौफ अस्तगफिरु लकुम पा अगर टेम वरल दुआ न गवाड़ी वही सौफ अस्तगफिरु लकुम, जर्द चे उब गवाड़म दरला उस ना। उलमा वही दी कि स हिकमत हो, हिकमत दो चे वर्ग द तहज्जुद टेम राशि अगर टेम के अल्लाह दुआ कबली नु ज़बदरल दुआ गवाड़म। औ किताबु नु लिकलिम दी चे द तहज्जुद टेम रागे नु याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ शुरू कड़लाओ दे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी रुणु द याकूब अलैहिस्सलाम जामनु पे आमीन वी, पलार दुआ गुख्तलाओ बच्चों पे आमीन वी द तहज्जुद पटेम न पैगम्बर वे ज़बदर ल दुआ उगवाड़म नो द तहज्जुद पटेम की बच्चों ल दुआ उगख्तला। मालूमी गिदा चिदा डीर क़ीमती टेम दे द दुआ द कबूलियत। अहादीस मुबारकों के राजी चे द तहज्जुद टेम चे दे कदे के अस यो बंदवी यो जनाना द अगली गया द कूर कार जान लकी खुद तहज्जुद टेम दे नोई दा बरकत दी बंदतम शामिल अस वेख शवे वेख ना से दग द टेम द बरकत द तहासिली द दुमर कीमती टेम दे द तहज्जुद टेम
وی د الله رحمت دی لاندینی اسمان تراکوش او آوازو کی وی سوک شتا بخن غوختون کے اللہ وی بخم ورکل ناکل یو مالدار سڑے پاس ویشتا سوک محتاج چی ورکم ولا نو محتاج سمر خوشاری الکه وی پخپل ولاړو اعلانیو اوس خدا موقدا نو دغه ټیم کې الله وی شتا سوک بخن غوختون کې چې وی بخم شتا نو چې ویخ ناسی وی الله ومی بخو د برینه اعلانو شي وی بخمای دویم आवाज وشي وی سوک شتا چې رزق تنگی چې پراخه کوم شتا سوک فقیر سشتا سوک د رزق تنگ دس الله وی چې رزق پراخه کم شتا چې پراخه کم ورله نو دا ډیر قیمتي ټیم دی یو په دغه ټیم کې د دعا اهتمام ځکه عوام چې ورځې لګي پاتې دی دیو ټیم کې هر سړی پاسېدلی پېشمني ده هر سړی د تهجد په ټیم ویښ دی زنانه ویښه ده او نارینه هر څوک ویښې هسې پېشمنۍ کوو نو لږ مخکې او یا وروستو یو 2 رکاته کوه لږه دعا پکې غواړو لږه دعا پکې غواړو چې الله هم د ژوند دا فیصلې بدل کړي الله هم دا حالت بدل کړي د رمضان نه پس او دویم هغه د روژه ماتي ټیم دی الصائم روژهدار سړي چې لا روژه نه ماته کړي په دغه ټیم کې الله دعا کوي حدیث مبارک کې راځي د 3 کسانو دعا الله نه رد کوي یو امام العادل چې د ملک حکمران وی خو چې عادل حکمرانی منصب بادشاہی د 24 گھنٹے الله دعا قبلې 24 گھنٹے چې عادل حکمرانی د ملک منصب بادشاہی 24 گھنٹے چې د لاس اوچتي الله دعا قبلې د منصب بادشاہ نه خصدا د منصب بادشاہ نه خدا د چې خلق به د هغه په حکومت کې فریاد نه کوي بادشاہ وقت نه والله یو تپوس کی په میدان محشر کې مونږ نه بډیر کیږي او داغه نه به یو کیږي ته به داغه کار آسان دی نه داغه کار تپوس یو دی خو ډیر مشکل دی تپوس پته دا کیږي چې تم حکمران دی د پاره مقرر کړي وي چې د خلق پریاد ما تراونه خيږي ما چې د خلق پریاد به ما ته نه پریدي او ستا په دور حکومت کې خلق ما ته چغي وخلې وي او فریادونه کړي د هغه پریاد تپوس نو حکمران چې عادل نو بیا ډیر لوی مقام هم دی بیا ډیر لوی مقام هم دی چې عادل وي منصف وي بیا لوی مقام دی د داسې حکمران خو چې هغه عادل حکمران وي عادل د رعیت فکر ورسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ مقرر شو خلق پتمو چې سچټای بجاری کیږي امیر المؤمنین خلیفہ مقرر شو عمر فاروق فارق بین الحق والباطل چې ير سچټای باول جاری کیږي خله دورو خله وخو خلق پتمو چې نن بس چټای جاری کیږي ټول گورنرانو ته چټای جاری شولا چې هغه امیر المؤمنین مقرر شو ورته وی خبردار د منځ حفاظت کوي چا چې منځ ضایع کو د دین ضایع دا چټای خورا شو خله دور نو چې د حکمران د طرف نه چټای خورا شوله د بادشاہ د طرف نه د مانزه د پابندۍ چټای په ټول حکومت او بر اعظمو کې خورا شو خط راغې د گورنر د طرف نه وی حضرت پلان کې دریاب اوبه نه ورکي ولی نه ورکي بس دلته د جاهلیت یو رسم دی چې یو جینۍ پیغله سنبال کې او دی دریاب تیرتو کې جدا وبرا پری دی اسی نه ورکی وی خبردار دا د جاهلیت رسم دی دا ولک وی د اوبو تکلیف دی وی ز دریاب ته خط لیکم د دریاب پنومي خط ولیکا دا عادل حکمران دی د دریاب پنوم خط لیکي خط ته وی دریاب ته وی شروع کوم پنوم د الله امداد غواړم پنوم د الله دا خط زما د طرف نه دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د طرف نه اے دریاب کدا الله په حکم چلیږي خجاری شه کدا الله په حکم نه چلیږي نو زمونږ درته اس حاجت نشته وی دا چټای ورته ارتاوک
اقا چټۍ هغې دریاب ترتا وکړل او ننم د هغې دریاب اوبه جاري دي چې یوه چټۍ ورته لاړل د امیر المؤمنین د طرف داسې صحابه و داسې ښکلی دور صحابه کرام یو ځای ته ورغلل ځنګل غونته وې شپه کو دلته د کلي خلقو ورته وې دلته خو منظریان دي او شرمخان دي او ګیدړان دي او دې کې به څنګه شپه کوئ وی دغه فکر آسان دی اجازت ته وکړو شپه وی وکئ نو یو صحابي پکې لږ داسې لوړ ځای ته وخت عجیبه ښکلی دور و سړی حیران وي سړی وایي چې دا څنګه دور و دا زمونږ دا څنګه دور دی وختو داسې اوچت ځای ته وخت خطاب شروع کول خپل تعارف کوي مونږ کې کمی دا دی چې مونږ تعارف کو زه پلان کې د پلان کې زوی ګورې او د پلان کې خاندان سره می تعلق ته نیکه می دسی و پلار می دسی و دا غ نیکه دسی و صحابه و باسان تعارف و صحابي چرته دا نه دی ویلي چې پلان کې ابل پلان کې او د قریش او د خاندان نه ودرېدو وی اے د ځنګل زناورو تقریر شروع کو وی مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه مونږ د امام الانبیاء صحابه هغه په دې سترګو لیدې دي بس دقه تعارف وکړو نور نمونه نه لي مونږ د نبی علیه السلام صحابه یو نن به په دې ځنګل کې شپه تېرو خبردار چې ځنګل مونږ ته خالي کوي ځنګل خالي کوئ احادیث مبارکو کې راځي وي منظرو خپل بچي په غېږو کې اغوستي ووتل او ځنګل صحابه ته خالي داسې دور و داسې ښکلی دور داسې پاک دور جهاد لروانو داسې په یو مخې ته یو دریاب را وی څه به کوو مخې ته دریاب راغی په دې تېرېدل غواړي وی چې کوم امیر یا به مخکې ځي که نه امیر به مخکې ځي که نه زمونږ د الله رحم وکړي چې موقع راشي نه امیر بیا یې نه په دوربین کې امیر بیا کم ځای بیا مامور مخې ته کوي او بس مامور پکې شهید شي او امیر بچ شي وی چې کم امیر هغه به اوس مخې ته کېږي نو امیر مخې ته شو چې کم د صحابه او د لښکر امیرو وی زه دې دریاب ته لږ تقریر کو عجیبه دور ادرې دریاب ته تقریر شروع کوي خبردار مونږ د امام الانبیاء صحابه یو پتا تېرېدل غواړو مونږ ته لار پکار ده بس اسې ورودنګوې راځئ را بس ټولو صحابه و اسونه ودنګول او په دریاب ورلل او چې پورې طرف ته ووتل داسې وتي و چې د دې اسونو په دې سو پورې د اوبو داغ هم نه و چپلې طرف ته ووتل داسې دور و داسې ښکلی دور و داسې پاک دور و د امام الانبیاء دور و که نه ښه مونږ به نه خفه کېږو مونږ د هغې دور سلمې برخې ته هم نشو رسېدی نه سلمې برخې ته هم نشو رسېدی نه د هغې دور ته څوک رسېدلی شي تپوس شو وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ بهتر دی کو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه تابعی دی وی دی کې کم بهتر دی جواب ورته میلو شو وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې جهاد لته د نبی علیہ السلام سره او اسس غلو او د هغې اس په سپېږمو کې دوړه لګېدلې وه دوړه وی یو امیر عمر ابن عبدالعزیز نه ډیر شي عمر ابن عبدالعزیز د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس د سپېږمې دوړې ته نه رسي دوړې ته د اوسني دور ټول اولیاء راجمع کا سره د ائمه اربعو راجمع کا سره د تابعین راجمع کا د یو صحابي د اس د سپېږمې دوړې ته نشي رسېدی داسې دور داسې صحابه قوم نه ورکوي دلته په منبر ناست دی امیر المؤمنین هلته یې لښکر لیږلی دی دې ځای نه وایي یا ساریة الجبل ساریه د لښکر امیرو دلته ناست دی په منبر وی یا ساریة الجبل اے ساریه غر ته وګوره شا به دشمن د پسې درغې د دې ځای نه هوا اواز اوچت کو روانې که روانې کو هلته یې د امیر په غوږو کې ارته و امیر ته آواز راغی یا ساریة الجبل ساریه غر ته وګوره
دا خو د امیر المؤمنین آواز دی. دا د کم طرفه راغی؟ هوا آواز وړو په غوږ کې ارته و چې داسې شاته وکتل دشمن پسې را روان د غر د طرف نه واپس وختل دشمن له ماتې ورکړه. دا چې داسې حکمران دعا غواړي نو 24 ګنټې الله دعا قبلوي. امام العادل راغلی دی چې منصف او عادل حکمرانی د 24 ګنټې الله دعا قبلوي. تقریر یې کو یو کس پاسې د تقریر په منځ کې وی مکه و مونږ ته تقریر وی ولې وی تا د بیت المال نه یو قمیص ورکړی او صادر نو یو د مال را کړی یو به د ځان لا اغوستی نو زما تېنه قمیص شو ستا خو قد دنګ دی نو ستا تېنه څنګه قمیص شو نو تا ځان له دوه اغوستې مال د یو را کړی ولې دې داسې کړي دي هغه ورته وی زوی ناستو زوی ته وی جواب وله ورکړه زوی ورته وی یو قمیص د ده ته میلو شو یو ما ته وی دواړه مې یو ځای کړل وی دله مې ترې قمیص جوړ کړ وی صحیح شو اوس وایه داسې دور وی ګورئ چې څه خبرې ما ته به کوئ ما ته به کوئ موقع به یې خلکو له ورکوله وی خبره راته کوئ. د حمص علاقې یو ګورنر مقرر کړی عمر فاروق رضی الله تعالی یو ورځ ورغی خلقو ته وی دی ګورنر نه مې مطمئن یې که نه خلق وی زمونږ په یو څو اعتراضات دي څه دي پې وی دی د شپې چاله نه راوځي وی ښه بل اعتراض وی په هفته کې یوه چوټي کوي بل اعتراض وی سهار ناوخته راوځي وی ښه راغې ګورنر ته وی راشه د قوم مخې ته ودرېږه ښکلی دور و دلته یې ګورنر ودروه خلق یې راجمع وی څه سوال هم دی وی یو سوال دا دی چې دی سهار ناوخته راوځي وی ولې ناوخته راوځي وی حضرت بیبي مې بیماره د کور کې څوک شته نه چای په خپله پخوم ډوډۍ په خپله پخوم نو چای روټۍ بچو له تیاروم جو لیټ شم نو بیبي مې بیماره ده ځکه ناوخته راوځم. وی دویم سوال کوئ وی دویم سوال څه دی وی دی د شپې چاله نه راوځي او د ورځې یي نه دا خو خلکو ته د شپې مسلې راځي وی ورکه جواب وی حضرت ورځ مې مخلوق له ورکړې ده او شپه مې خالق له ورکړې ده ورځې فیصلې وکمه نو په مصله ودرېږم هغه فیصلې د شپې الله ته اورم چې نن مې دا فیصلې کړي ورځې به یې فیصلې کولې او د شپې به په مصله ولاړو هغه فیصلې به یې د الله په دربار کې اورولې چې غلطه فیصله خو مې نه ده کړې چېرته نو شپه د خالق ده ورځ د مخلوق ته ده. وی دریم اعتراض وی هفته کې یوه چوټي کوي بې تپوس هغه ورته وی حضرت دقه یوه جوړه مې ده دا ډبله ده نو بله جوړه مې شته نه نو دا ووینځمه په هفته کې یوه ورځ خوله پې جمع شوي نو بیا را سره بله کپړه نه وي نو ځان نه مې څادر کور تو کړی بار ته راوتی نه شم د عورت د پټولو را سره څه نه نو دا جوړه غرمو ته پرته یې زه کور ناست یم نو دا یوه ورځ چوټي په دې کېږي چې بیا را سره بله جوړه نه دا د حمص د علاقې گورنرو والامام العادل عادل حکمران چې دعا غواړي الله یې قبلي مونږ هسې د عادل نوم اورېدلی دی صرف نوم هم زوت کړی دی عادل پیژنو نه چې عادل حکمران څه ته وایي عادل حکمران څه ته وایي خلق یې راغې ملاقات لوي این وي ورشئ په جومات کې به وینو چې لاړه ځان له ښکلی په جومات کې هو دا امیر المؤمنین دی داغه لو کان بعدی نبی لکان عمر دا هغه دی وی آو ته سره خو څه نشته دی بس هغه ورته وی انصاف چې دی دا د بنده قلا ده انصاف قایم که بن آبادې مه جوړوه دا ستا قلا ده بس دا به د حفاظت کوي انصاف ستا قلا ده خلق به ورسره داسې میلو شو وبه یې لیدو امیر المؤمنین د شپې راوتلی دی د قوم حالت معلوموي قوم حالت معلوموي بچي ولیدل ډیر په تکلیف حالت کې دي تکلیف په حالت کې دي مور ته جاړي سمدستي لاړ د بیت المال نه هغې له سامان راوړو سامان یې وردنده که سامان بچو ته پروت دی بچي ناست یو دی ورله هغه غلام یې وی داسې د اوتر په حالت کې بار ناسو سامان یې دنده ولېږه بچو له او داسې لکه اوتر بار ناسو ما وی زونه وی چې نه صبر وکړه چې کور کې هغې ماشومانو له هغه سامان پوخ شو که نه هغې وخوړو لبې شروع کړې د ماشومانو وخندل وی ما ته وی چې راځه چې وځو ما چې ولې وی ما ته وی چې ما دا ماشومان په جړه لیدلي وو نو ما که قیامت کې الله عمر ادرې ورته وی چې عمره رضی الله تعالی عنه
دې ماشومانو ستا په دور خلافت کې جړلي وو، ما له د هغې اوښکو جواب پکار دی. زه د هغې اوښکو تپوس کومه، زه به وایم چې یا الله عمر د هغې پورې په هغه ځای ناست و چې څو دې ماشومانو خندلي نه وو. الله د جړا جواب په خندا واله. زه هله پاسېدلی یم چې ما د دې ماشومانو خندا لیدي، ما د دې ماشومانو خندا لیدي. نن سبا تاسو د غریب د حالت وګورئ، دا تکلیف وګورئ. الله اکبر، چغې ووهلې، چغې چغې، دا کم حالت ته ورسېدلو. د خدای د رضا دپاره نور پرېږدئ، خلقو پسې نه وایو، د خلقو نه ګیلې نه کوو، د دې خپلو مالدارانو نه ګیله کوو، د دې خپل کلي کلي د مالداران راولګئ او د دې غریبانانو لږ فکر وکئ، د دې غریبانانو لږ خیال وساتئ، بل چا نه ګیلې نه کوو، خیر دی. د کلی مالدار راپاسئ او د کلی د غریب خیال وساتئ، د خپل نسب مالدار راپاسئ او د خپل نسب د غریب خیال وساتئ. مونږ به ور وټکو، کونډه به راوځي، هو پپو، هو مورې، هو خورې، دا مې تاله وړه راوړي. هغه وایي بچیا خدای دې لوی کړ، خدای دې لوی کړ. هغه دعا کوي دې کونډې ته وروسته وایي صبر وکړه، زما یو درخواست دی. هغه کونډه وایي چې څه درخواست به کوي؟ نو دی ورته وایي، هغه ورته وایي څه درخواست دی؟ نو دی ورته وایي یو تصویر وباسمه د دې تروړې سره چې فیسبوک لی ورکم چې دا تعاون چا کړی چې هغه ته خو پته ولګي که نه چې تعاون یې کړی. هسې د دې کونډې ډه به څه وایي؟ هسې دا ځان له په دې غلي په دې ګوټ کې کښېنئ که نه، ځان له کښېنئ لږ په دې ګوټ کې او داسې فرض که، دا بده مه ګڼه په ځان، داسې فرض که چې ته مړ او ستا ټبر کونډې وړله څوک تروړه راوړي، ستا ټبر لی ورکې وایي پپو یو تصویر دلی وباسه. دا به ته برداشت کړې؟ دا به ته برداشت کړې؟ ولې دا په بل راولي؟ ولې دا په بل راولي؟ نو هغه کونډه سوچ کوي، نو هغه خپل خاون ورته رایاد شي. خاون په قبر کې پروت وي، نړه کې وایي که زما په خاون نن د خاورو سلی نه وی ولاړ، نو نن به زما په عزت لبې نه کېدي. په دې عزت مې ځکه لبې کېږي چې په خاون مې د خاورو سلی ولاړ دی. خاون که د کوڅې ملنګي خو ښځه پې پټوي، خاون که ګاډۍ چلی خو ښځه پې پټوي. څوک یې د عزت سودا نشي کولی، نو هغه خپل خاون رایاد کړي. وایي دا نن زما د عزت باندې لبې ځکه کېږي چې نن مې خاون باندې د خاورو سلی ولاړ دی. بیا د خپلو بچو ته ګوري، وایي سبا به دا بچي غټ شي، نو دې ته به خلک پیغور ورکوي چې زما تصویر په فیسبوک چلیدلی. دې بچو له د ژوند تباه که که نه، دې بچو ته د عمر له د پیغور ځای جوړ که که نه، دې ته به خلک پیغور نه ورکوي. د بچو ژوند دې تباه کو، د خور مور ژوند دې تباه کو. ستا دا تروړه وړه خو په سین لاوشه، په سین. زه هم ویله ته اپل ارتاو که وایي نه خورمه داسې وړه. هغه خپل بچي مرایات کوي، سبا به دې ته خلک پیغور کوي. زه ورته هم ولې ته الې؟ وایي مولي صاحب داسې څوک شته دی، داسې روجهدار شته چې ما ته به وړه وغورځوي؟ وایي وړه مې وغورځول، زه به وایم ته څوک یې؟ وایي به ما څه کوې، خو دا ستا حق و تاله مې راوړو، دعا راته کوه. نو داسې خو څوک شته دی نه، داسې کس راته میلاویږي نه. نو وایي داسې څوک شته نه مولي صاحب چې هغه وړه راوړي او زما په وره کې وغورځي او بې تپوسه لاړ شي. نو داسې څوک شته نه. نو زه ښه انکار کوم، خو چې د خپلو بچو ته وګورم چې ماښام به دې څه خوري، نو وایم ایبه زما د عزت سودا دې وشي، ایبه. نو دا ښځه ورته اخر کې وایي که تصویر راله وباسې نو په پټ مخ یې راله وباسه، په بوکره کې کم از کم د مخ چهره مې مخ ښکاره کړه، او د دې ظالم روجه یو د هغې ته کیمره مخامخ کړي، او د هغې په سترګو کې اوښکې په کته او په بره ځي، په بره او په ښکته ځي، او دی ول تصویر وباسي او ټولې دنیا لی ورکړي. زمونږ د تعاون نن دا حال دی، زمونږ د تعاون د غریب سره دا حال. نو غریب چاته له تعاون هم نشي ویلی، بیا راله تصویر وباسي. که پیسې ورکوي جو تصویر ولې وباسي، که وړو ته ودرېږي جو تصویر ولې وباسي. نه غریب سی چلو کیاسې چرته لاړ شي. بهر صورت ما موضوع یوه وه او بل طرف ته رانلاړه. ما غواړو د اعتکاف باره کې څه ونوي، خو انشاءالله درس په پې وکړو. خیر دی د اعتکاف باره کې به نن یا سبا که خیرې درس کې به یو ورځ درس په اعتکاف وکړو انشاءالله، او یوه ورځ درس په که خیرې په لیلة القدر وکړو. ما زه به خبره په اعتکاف او په لیلة القدر کوم،
او خبره بل طلب ته لاړله. به هر صورت نو دعا غواړئ د روژه ماتي په ټیم کې الله دا دعاګانې قبلوي او بیا به څو ورځې پس په بیا دا اعزاز نه وي چې د اختر وشوله ماښام شو داسې سوړو بوړو به ګرځې په ګېډه به موړې خو وایي به چې کاش چې نن ما ته دا اعزاز وی چې ستا دعا قبلي یا به درنه تلي بیا وږې یې خولې نه د بدبویي روانه ده. نبی علیہ السلام وی زما دی په هغه ذات قسمی چې د چا په قدرت کې زما ساده چې دا بدبویي الله ته د مشکو د خوشبویي نه غوره ده. غواړه دعا شابه دا بدبویي می خوښه ده، ستا دا روژه می خوښه ده، ستا دا وږي میده می خوښه ده، ستا دا حرس می خوښ دی، ستا دا تنده می خوښه ده، ستا دا لوږه می خوښه ده. نو دا لږې ورځې دي بیا به ماښامونه راشي خو دعا به دې نه قبلیږي. بیا به ماښام ووینې موړ به نوي جامې به خو دعا به دې نه قبلیږي. دا د دې ورځو سره خاص دي. نو یو د روژهدار دعا، یو د امام عادل بادشاه حکمران بادشاه حکمران چې عادل وي، او دریم چې د چا سره ظلم وشي نو د دې مظلوم خیره الله نه رد کړي. د دې دریو نه به ځان ساتئ. مظلوم چا سره ظلم ونه کو، رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کوشش وکړئ اعتکاف ته ډېر شي کسان کینئ. دا ګورې ډېره غلطه خبره ده. وایي کینئ چې مشوره وکړو چې اعتکاف ته څوک کینو. و یو کس پکې وسپارئ چې زموږ ذمه ختمه شي. دا اعتکاف دی، دا عبادت دی. د اختر په شپه چې الله د اختر په ورځ چې الله بدلی ورکوي چې دا معتکف 10 ورځې د الله په در کې ناست 10 ورځې. عجیبه د کمال خبره ده. وایي دا معتکف نه دی، دی په جومات کې ناست دی، بار ورته د جنازې اجر میلاویږي. په جومات کې ناست دی او د عیادت د مریض اجر ورته میلاویږي. چې څومره اعمال بار خلق کوي معتکف ته په جومات کې هغه فری میلاویږي. فری خلق جنازې له تلې معتکف ته جنازه ولیکل شول، خلق د بیمار تپوس له تلې معتکف پسې عیادت د مریض ولیکل شو. ځکه دی د الله په در کې ناست دی. څوک چې د چا دروازه ټکوي نو دا دروازه به یو ورځ کولاوي. نو معتکف په یوه ورځ چیغې ووایي، یوه شپه، 2 به ووایي، 3 به ووایي، 4 به ووایي. د الله داسې در دی چې په 3 به ورته در پرانستی او معتکف ته به اعلان د معافی کړي. دا دې کې دیر نشته د الله په در کې. سړي طواف کو وی لبیک اللهم لبیک، یا الله حاضر ما. وی جواب به ورته راغی چې حاضري دې نه ده قبول. بل کس ورته وی دا چې حاضري نه ده نه قبول، نو ته ولې لګئ، ته ولې نه قلارېږي؟ نو وی بل در مشته کم ځای ته لاړ شه، بل ځای ته لاړ شه، مالته ووایم چې لبیک اللهم لبیک. نو خدا یو در مې دی که حاضري مې قبلي یا کمی نه قبلي، زه به یې وام چې بل چکر یې و اواز راغی وی حاضري دی الله قبوله کړله. نو معتکف په یوه شپه چغې ووایي، 2 شپې به چغې ووایي. یقین ساته چې یوه شپه به ده ته اعلان کېږي چې لبیک یا عبدي ارفع رأسکا، بنده حاضر ما، سر اوچتوه، نن در سره روغه کوم، نن در سره روغه کوم. دا کېدی نشي چې معتکف ته اعتکاف وکړي او دی الله بخلی نه وي. نو ګڼ کسان کینئ، ګڼ جومات کې څومره کینئ، ځای کم وي پرده اډو لګوئ مو. دا ټول مسجد معتکف دی، کینئ پکې. دا ټول جومات چې دی دا اعتکافګاه ده. دا پرده خو دې دپاره چې کو دې ځان له آرام کوي نو اوده شي پکې، یا روټۍ خوري نو په پرده کې وخوري، نور پرده ضرورت نشته. دا ټول مسجد اعتکافګاه ده، بس ځان له کینه پکې. او بل درته وامه اول خو دغه اعتکاف وکړئ، که دغه نشئ کولی نو ماسخوتن چې جومات ته راځئ د نفلي اعتکاف نیت کوئ او د پیشمني پورې ټوله شپه په جومات کې وباسئ. د نفل اعتکاف نیت وکئ چې څوک د ورځې نه یې پارې. نو شپه به هم هره شپه نفلي اعتکاف وي. نو یوه شپه پکې لیلة القدر ده. نو چې هره شپه ستا اعتکاف ته جو لیلة القدر پکې راغله، تا یا ولیدله یا نه، تا ته یا مخصوصه شوه یا نه، د 3 کالو عبادت دې وموندو په یوه شپه کې. بیا به خفه یو. نو دا اعتکاف چې نبی علیہ السلام کړی دی د لیلة القدر د تالاش دپاره کړی چې دا شپه رانه لاړه نشي. 3 کاله عبادت دی، دا کوم ځای مونده شي. نو زه وامه رایې مې دا د ټول په ټوله ښکلي په جومات کې اعتکاف ته کینو ښه په شوق. او مسجد دی، دې کې نه اعتکاف ته تپوس ته حاجت شته، څوک په کینی. دا مسجد دی چې څوک کینی هغه دې کینی،
چې څوک کینی هغه دې کینی ځان له دا مسجد ډک کوي په اعتکاف کې چې مزه وکړي او چې دا معتکفین د شپې د تهجد ټیم یو سرونه یخي او چغې وایي چې سبحان ربی الاعلی یو ورځ به آواز وشي چې لبیک یا عبدي ارفع رأسک درې شپې به روغه ونه کړي په څلورمه به ونه کړي په پنځمه به مسله حل نشي په شپږمه به حل نشي په اوومه به حل نشي په اتمه به حل نشي دا خو که زمونږ ځای ته یو سړی راغی 3 ورځې له چا په دیره کې پرېوت نو په څلورمه ورځ به وله حاجت پوره کړی او سړی به په جومات کې پروت وي د الله په در کې به پروت وي ګناه به نه کوي غیبت به نه کوي بدنظري به ترې نه کېږي خو ګورئ چې څوک هم اعتکاف ته کښېنئ اوله خبره دا ده چې موبایل بالکل به مسجد ته نه راوړئ دا پکې اولنی شرط ډېر خلک اعتکاف ته کېږي موبایل غره بادرس دا اعتکاف نه دی په دې مساجد مه خرابوئ په دې ځان مه غولوئ موبایل رواله او موبایل لومبې کور کېده معتکف نه خبرې یعتکف الذنوب د اعتکاف د ګناهونو نه کړی دی د ګناهونو نه لرې شوي او دا خو د ګناهونو جرړه ده چې دا سره په جومات کې نو لومبې موبایل یې کور بند یې کوي او کېدوئ او په شلمه روژه مازدیګر راوځوئ زر عالم زه 10 ورځې د الله په در کې اعتکاف کوم 10 ورځې د الله په در کې پرېوځم ډېر حاجتونه مې دي چې الله مې هغه حاجتونه پوره کړي نو دا ډېره ښه موقع ده او انشاءالله ته جومات کې دعا غواړه الله به دې ټول ضرورتونه پوره کوي نو بیا به انشاءالله د اعتکاف په فضیلت یو تقریر ما ته قرض دی دا به کوم یو تقریر د لیلة القدر دی دا به کوم انشاءالله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او سبا که خیر زمونږ په مسجد کې د اوږدو تراوو ختم دی ټولو خلقو ته زمونږ دا دعوت دی په باندې په 8 بجې مونږ ودرېږو نو که څوک اوږدو تراوو کې نه ویم شریک نو هغه هم سبا راشئ د ختم موقع د ختم موقع باندې عند ختم القرآن دعوة مستجابة د ختم قرآن په موقع الله دعا قبلي 4 زره فرشتي په دعا آمین وایي نو ټول ښه په اتفاق سبا به انشاءالله په باندې په 8 ودرېږو او سبا که خیر به زمونږ جومات کې انشاءالله د اوږدو تراوو ختمي تاسو ټولو ته دعوت دی چاته روجماتي له راتله اساني د روجماتي دعوت دی ورته او چاته روجماتي له راتله ګراني نو چې 8 بجو له په وخت راشي چې ځان له مسجد کې ښه په ښکلي ځای ودرېږي ښه په ختم کې شریک شي ښه تقریر واوري او ځان له ټول اعمال وکړي انشاءالله کېدی شي د ختم موقع الله دعاګانې قبلي چرته مونږ پکې هسې په توک کې راشو چرته دعا هم قبوله شي نو ټولو خلکو ته سبا دعوت دی چې سبا که خیر به انشاءالله زمونږ مسجد کې ختمي چې حاضري پکې